بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زد علما۔ تو ہم کون سے لیسن میں چل رہے ہیں؟ بک 3 چل رہی ہے ہماری، یہ ہے نا۔ اور ہم یہ کون سے لیسن میں بک 3 کے لیسن نمبر 3 کے اندر ہے، لیسن نمبر 3 کے اندر چل رہا ہے۔ اور یہ پیج نمبر ہمارا کون سا ہے؟ 31، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر جو چیز بتائی جائے گی ابھی آج جو سمجھیں گے، تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہی بات چل رہی ہے ہماری کہ بھی ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس۔ الحمدللہ یہ لیسن بہت لمبا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ سمجھ لیا جائے تو بات جو ہے نا حل ہو جائے گا، مسئلہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم کہتے تھے ابھی تک کہ بھی جو ہے نا اب 2 جملے سمجھ لے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنی تمرین کو شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ چونکہ یہ سمجھیں گے تو آپ تمرین سمجھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، کیا کہتے تھے ہم؟ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ تو ہم جو ہے نا یہاں پر اسم الفاعل بھی ذکر کر رہے ہیں جملے کے اندر، اور اسم المفعول بھی ہے نا ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر، جملے کے اندر فاعل اور مفعول بھی دونوں ذکر ہے اس کے اندر، مفعول بھی ہے نا۔ تو اب ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے، کیسے کہیں گے اس بات کو کہ اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے پوچھا، ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، تو یہ جملہ کیسے بننا چاہیے ہمارا؟ بنا کے دو مجھے پہلے۔ ٹیچر نے پوچھا، ہاں، سأل المدرس الطالبہ مفعول بھی ہے نا۔ تو المدرس فاعل ہے اس میں، اور الطالبہ جو ہے مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی جملے کو جمع کی شکل میں لے کر جاتے ہیں، اور ہم یوں پوچھتے ہیں، اب ہم جملے کو یوں بناتے ہیں کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، طلبہ سے پوچھا، پلورل کی شکل میں، طالب کی جمع طلاب۔ تو اب یہ جملہ بنا کے دو پھر، تاکہ ہماری بات جو ہے نا شروع ہو جائے، ایکسرسائز نمبر 7 شروع ہو جائے ہماری۔ سأل المدرس الطلاب، سأل المدرس الطلاب۔ تو اب 2 جملوں کے اندر ہمیں ایک بات یہ فرق ہو رہا ہے سمجھ میں کہ بھی سأل المدرس الطالبہ، سأل المدرس الطالبہ ہے نا، اور دوسرا جملہ ہے کہ سأل المدرس الطلابہ ہے نا۔ لیکن اب ہمیں اگر طالب اور طلاب نہیں کہنا ہے تو ہم 2 جملے کہہ رہے تھے یہاں پر، تو مسئلہ کیا ہوا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ سأل المدرس الطالبہ اور سأل المدرس الطلابہ۔ تو اب ہمیں جو ہے نا اس جملے کو، اگر اس جملے کی شکل بدلنی ہو، مثلا اب ہمیں جو ہے نا الطالب اور الطلاب کو نہیں ذکر کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھی ٹیچر نے اس سے پوچھا، ٹیچر نے ان سے پوچھا۔ اب ہم یہاں ضمیر استعمال کریں گے، ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہم یہاں پر ضمائر استعمال کریں گے۔ اب ہم تو اگر کہنا ہو کہ اسی طالب کی جگہ پر ہم ہٹا دیتے ہیں بھی طالب کو، سأل المدرس الطالبہ کے بجائے ہم یوں کہیں کہ بھی ٹیچر نے اس سے پوچھا، یعنی ہم بجائے لفظ طالب کے اس سے پوچھا کہیں، ہم ضمیر استعمال کریں طالب کے لیے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ ٹیچر نے اس سے پوچھا، مرد سے، کسی لڑکے سے، تو کیسے کہیں گے؟ سألہ المدرس۔ ویری گڈ، سألہ المدرس، سألہ مدرس۔ ہاں، تو پہلے جو طالب تھا وہ ہٹ گیا وہاں سے، لیکن اب جو ہے نا ہم وہاں پر طالب کے بجائے ہم ضمیر استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلے آ گئی، لیکن ہے وہ مفعول بھی ہے، بھلے ہی وہ پہلے آ جائے، بھلے ہی وہ بعد میں ہو، اگر وہ ضمیر تو پہلے ہی لانا ہوگا۔ سأل المدرس ہو نہیں کہہ سکتے اب ہم، سأل المدرس ٹیچر نے اس سے کہا، تو ٹیچر نے اس سے پوچھا، تو کیا کہیں گے ہم؟ سألہ المدرس، سألہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ سأل المدرس ہو، ایسا نہیں کہیں گے، جیسے کہ پہلے کہہ رہے تھے ہم سأل المدرس الطالبہ، اب الطالبہ کو ڈراپ کر دیا، ہٹا دیا، تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ سأل المدرس ہو یا ہوا، سأل المدرس ہوا نہیں کہہ سکتے، اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم سألہ، ضمیر کو پہلے لائیں گے، اور وہ جو ضمیر ہے یہاں پر مفعول بھی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے یہاں پر؟ مفعول، یہی بھی، تو سأل فعل اور المدرس فاعل، اور ہو جو ضمیر آ گئی پہلے، وہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے نا۔ تو پہلے بھی ضمیر جب لگائیں گے تو پہلے لے آئیں گے، تو سأل المدرس ہوا نہیں کہیں گے، سألہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرے جملے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ سأل المدرس الطلابہ، سأل المدرس الطلابہ، ٹیچر نے طلبہ سے پوچھا۔ اب ہمیں الطلاب کو ہٹا دینے کا وہاں سے، اور ضمیر استعمال کرنی ہے، اور ہمیں یوں کہنا ہے کہ ٹیچر نے ان لوگوں سے پوچھا، اشارہ طلاب کی طرف ہی کرنا ہے لیکن ہمیں، تو ٹیچر نے ان لوگوں سے پوچھا، تو کیسے کہیں گے ہم؟ اب سألو، ہاں بناؤ، جو آتا ہے مائنڈ میں بناؤ، ٹیچر نے ان لوگوں سے پوچھا، جو آتا ہے بناؤ۔ سألو المدرس، المدرس،
उन लोगों ने पूछा नहीं ना, टीचर ने उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने टीचर से पूछा नहीं। जुमला समझो मेरा, दो जुमले हैं, एक कि टीचर ने उन लोगों से पूछा, سألهم المدرس हाँ सअलहुम المدرس अलमुदर्रिसु, हम्म, हाँ सअलू नहीं कहेंगे, सअलू का मतलब उन लोगों ने पूछा, हम्म, सअलू का मतलब क्या होगा, उन लोगों ने पूछा सअलू का मतलब क्या होगा, उन लोगों हाँ ने अब पूछा। हम यूं कहें कि सअलू अलमुदर्रिसा तो उसका तर्जुमा हो जाएगा कि उन लोगों ने टीचर से पूछा, तो उल्टा ही हो जाएगा वो तो हमें तो ऐसे नहीं करना है। तो टीचर ने उससे पूछा, टीचर ने उन लोगों से पूछा, हाँ। दो जुमले हमारे पास है ना। तो अब जुमला क्या बना हमारा, टीचर ने उन लोगों से पूछा, سألهم सअलहुम المدرس अलमुदर्रिसु, सअलहुम, سألهم المدرس हाँ अब अच्छा यूं नहीं कह सकते कि सअलल मुदर्रिसु हुम, ऐसे नहीं कह सकते, सअलल मुदर्रिसु हुम नहीं कह सकते, हुम को पहले लगाकर जो है ना ज़मीर को जो है ना सीधा फेल के साथ जोड़ना पड़ता। तो अब हम कहते हैं कि सअलहुम अल मुदर्रिसु, ये बात समझ में आ गई। अब जो है ना ये एक्टिव वॉइस की शक्ल है, ये क्या है, मबनी लिल मालूम, मबनी लिल मालूम। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, मबनी लिल मजहूल बनाना हो पैसिव वॉइस, तो सअलहु अल मुदर्रिसु और सअलहुम अल मुदर्रिसु। तो अब जो है ना यहाँ पर जो समझने की बात है, तो हम यूं कहेंगे अब हम, तो सअलहु अल मुदर्रिसु का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सोएला, बस खलास, उससे पूछा गया। अच्छा सअलहु अल मुदर्रिस करेंगे नहीं हम, सअलहु अल मुदर्रिस, टीचर ने उससे पूछा, तो अल मुदर्रिस को ड्रॉप कर देते हम फाइल को ना, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, फाइल को ड्रॉप कर देते, तो हम अल मुदर्रिसों को ड्रॉप कर देते, तो क्या बचा जुमला हमारा, सअलहु, क्या बचा हमारा, सअलहु। लेकिन सअला को जो है ना पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा ना, सअला का क्या बना, तो सुइला, सोएला बन गया। तो अब जो बच गया सोएला, लेकिन सोएलहु नहीं कहेंगे, अब हम हु को भी हटा देंगे, मफुल बिही को भी हटा देंगे, और ये जो हु हटा दिया, ऑलरेडी सोएला के अंदर हुआ छुपा हुआ है, वही जो है ना नाइबुल फाइल बन गया अब। हाँ जी, सोएला का मतलब उससे पूछा गया, अब हमने हटा दिया कि नहीं। सअलहु दोबारा समझना है आपने, सअलहु अल मुदर्रिसु, सअलहु अल मुदर्रिसु, टीचर ने उससे पूछा। तो अब हम इस जुमले को पैसिव वॉइस बना रहे हैं, हम मबनी लिल मजहूल बना रहे हैं। तो मबनी लिल मजहूल बनाने के लिए पहला काम क्या करते हैं, हम फाइल को ड्रॉप कर देते हैं। तो अल मुदर्रिस को जो है ना हमने ड्रॉप कर दिया वहां पर, तो क्या बचा, सअलहु, बस खलास, सअलहु। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, मबनी लिल मजहूल में, तो सअला का बन गया सोएला। तो अब बच गया जुमला हमारे पास, जो जुमला बाकी रहा वो सोएलहु बच गया। कितना क्या बाकी रहा हमारे पास, सोएलहु, लेकिन ये जुमला बिल्कुल गलत है। तो हु को हटा देंगे, वहां पर ड्रॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि सोएला, अब सिर्फ कहेंगे सोएला, उससे पूछा गया, ही वाज आस्क्ड, ही वाज आस्क्ड, तो हम कहेंगे सोएला, बस खलास। तो सोएला के अंदर जो हु ड्रॉप किया है वो ऑलरेडी अंदर छुपा हुआ है, हुआ की जो ज़मीर है उसके अंदर छुपी हुई, जो कि वो नाइबुल फाइल बनेगी। तो अब हम कहेंगे सोएला। अच्छा दूसरा जुमला हमने कहा था कि भी सअलहुम, हमने कहा था कि भी सअलहुम सअलल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबा, सअलल मुदर्रिसु, तो हमने उसका ज़मीर इस्तेमाल की थी कि सअलहुम अल मुदर्रिसु, सअलहुम अल मुदर्रिसु। तो अब यहाँ पर जो है ना इसको पैसिव वॉइस बनाओ, अभी बताओ, सअलहुमुल मुदर्रिसु, टीचर ने उनसे पूछा, तो सुइलू, हाँ तो फाइल को पहले ड्रॉप कर दो, पहले सअलहुमुल मुदर्रिसु, टीचर ने उनसे पूछा, सअलहुम अल मुदर्रिसु, तो अल मुदर्रिसु जो फाइल है, तो सबसे पहले हम क्या करते, पैसिव वॉइस बनाने के लिए फाइल को ड्रॉप कर देते। तो फाइल को ड्रॉप करो, सअलहुम, हाँ बस बच गया हमारे पास जो जुमला है, अल मुदर्रिस को ड्रॉप करने के बाद जो बचा जुमला क्या है, वो सअलहुम। अच्छा लेकिन अब हम, अच्छा और उसको जो है फेल को मबनी मजहूल बना दो, सअला का क्या बनेगा, सोएला। तो सअलू का क्या, अच्छा क्या बनेगा, अब यहाँ पर हुम भी ड्रॉप कर देंगे, है ना। तो सअला का क्या बना, सोएलहुम, सअलहुम का क्या बना, सोएलहुम। लेकिन ये जुमला गलत है, उन लोगों से पूछा गया तो सोएलहुम नहीं, अब ये हुम को ड्रॉप कर देंगे जो कि नाइबुल फाइल बन रहा है, और ये नाइबुल फाइल इसको ड्रॉप इसलिए करना है कि सोएलू बनेगा। अब ये क्या बन गया, सोएलू, सोएलू के अंदर जो वाव है ये नाइबुल फाइल बनेगा अब यहाँ पर, सोएलू, है ना। तो सोएला, सोएलू, सोएला, सोएलू, देखो बस खलास, है ना। उससे पूछा गया सोएला, उन लोगों से पूछा गया
सुइलू, हाँ, और औरत की तरफ इशारा करना होगा तो कहेंगे सोएलत, हाँ उससे सुइलत, पूछा गया। हाँ वैजल मऊदत सोएलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कुरान में भी है। हाँ हाँ, तो उस औरत की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे कि उस औरत से पूछा गया, तो क्या कहेंगे? सुइलत, बस खलास, सोएलत, उससे पूछा गया, हम्म है ना? समझ में आ गया कि भी हम्म, तुमसे पूछा हाँ, गया तो हम कहेंगे सोइलता, तुमसे सुइलता, पूछा गया तो क्या कहेंगे? सुइलता, हमसे पूछा गया तो कहेंगे सोइलना, हम्म है ना? सोइलना। हम्म, हमसे टीचर ने पूछा तो कहेंगे सअलनल मुदर्रिसु, हमसे टीचर ने पूछा तो क्या कहेंगे हम? सअलनल मुदर्रिस, सअलनल मुदर्रिसु। लेकिन अगर जो है ना सारा कुछ हटा के फेंक देंगे इस जुमले को, हम जुमले को जो है ना फेंक देंगे और कहेंगे कि भाई हमें मबनी लिल मजहूल वाला जुमला कहा हमें चाहिए, हमसे पूछा गया, बस खलास, हमको ये नहीं बताना किसने पूछा, हमसे पूछा गया, तो सारा जुमला उठा के फेंक दो और आप कहो सोइलना। सुइलना, सोएला का सोइलना, तो फेल को तो मजहूल बनाना है, साला का सोएला, खलास, सोएला सोएला सोएलू, है ना? सोएलत सोएलता सोइलना, सोइलता सोइलता सोइलतुमा सोइलतुम सोइलते सोइलतुमा सोइलतुन्ना सोइलतो सोइलना, बस खलास। इसके अंदर जो है ना सारा पैसिव वॉइस वाला ये है, और इसके अंदर जो है ना आपको जो है ना मफूल भी, आपको जो है ना ये ना तो इस्मुल फाइल तो वैसे भी रहता नहीं है, ड्रॉप हो जाता है फेल मजहूल में, और मफूल भी जो पहले बाकी रहा था वो दमीर, चूंकि ज़मीरों की शक्ल में हम जुमला बना रहे हैं, तो अब जो है ना उसको भी फेंकना है, मफूल भी को भी उठा के फेंक देने का है, और ये दमीर खुद जो है ना मफूल भी बनेगी, ये दमायर जो है ना मफूल भी, हाँ दमायर जो है ना ये खुद मफूल भी बन जाएंगी। तो हमसे पूछा गया तो कहेंगे सोइलना, सोइलना, तुमसे पूछा गया सोइलता, मुझसे पूछा गया तो क्या कहेंगे? सोइलतु, सुइलतु, बस खलास, सोइलतु। उस औरत से पूछा गया सोएलत, सुइलत, उस औरत से पूछा गया, सुइलत, उस एक मर्द से पूछा गया सोएला, सुइला, उन तमाम मर्दों से पूछा गया सोएलू, सुइलू, उन तमाम औरतों से पूछा गया सोइलना, सुइलना, ऐसे ही चलेगा। तो अब हम जो है ना अपनी तमरीन की तरफ आते हैं। तमरीन नंबर जो है ना 7 है, एक्सरसाइज नंबर 7। तअम्मल मायली, नीचे जो चीजें हैं उन पर गौर करें, जो नीचे जो दिए गए उन पर गौर करें। असअलकल मुदीरु अनिल गयाबी, असअलकल मुदीरु अनिल गयाबी, इसका मतलब यह है कि क्या मुदीर ने तुमसे पूछा था किस बारे में? अन का मतलब अबाउट, सअला अन का मतलब क्या होता है? टू आस्क अबाउट, टू आस्क अबाउट, अन प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, किसी चीज के बारे में पूछना। सअला अन, तो कह रहे कि असअलकल मुदीरु अनिल गयाब का मतलब होता है अब्सेंस होना, अब्सेंट होना। गायबुन का मतलब अब्सेंट, और अब्सेंस गयाब, गयाब, और प्रेजेंट को कहते हैं हादिरुन, प्रेजेंट को क्या कहते हैं हम? हादिरुन, और प्रेजेंस को कहेंगे हुदूरुन, हुजूर, हुदूरुन। हुजूरुन, तो हादिरुन में कहेंगे कि भी जो है ना मैं प्रेजेंट हूं तो अना हादिरुन, या औरत कहेगी अना हादिरतुन, और मैं एब्सेंट हूं, मैं गायब हूं तो कहेंगे अना गायबुन या अना गायबतुन, फीमेल, है ना? लेकिन प्रेजेंट के बजाय प्रेजेंस और एब्सेंट के बजाय एब्सेंस, यानी हाजिर होना या गायब होना, हाजिर होना या गायब होना, इसके लिए कहेंगे अल हुजूर वल गयाबु, अल हुजूर वल गयाब, हाजिर होना और गायब होना, है ना? तो गयाब का मतलब होता है गायब होना, टू बी एब्सेंट, मजदर, है ना? मजदर है ये, है ना? तो गयाब का मतलब क्या होता है? टू बी एब्सेंट या एब्सेंस। तो असअलकल मुदीर अनिल गयाब, क्या मुदीर ने, प्रिंसिपल ने तुमसे पूछा गायब होने के बारे में, है ना? एब्सेंट होने के बारे में क्या पूछा तुमसे? तो ये जो ना ये जुमला कौन सा है? एक्टिव वॉइस, मबनी लिल मालूम, मबनी लिल मालूम। अब इस जुमले को हमें कन्वर्ट करना है मबनी लिल मजहूल यानी पैसिव वॉइस में। तो हम पहले क्या काम करेंगे? मुदीर को फेंक देंगे उठा के, फाइल को ड्रॉप कर देंगे, मुदीर, हाँ लफ्ज़ मुदीर जो फाइल है यहाँ पर उसको ड्रॉप कर देंगे, हम हटा देंगे, तो वो तो हट गया हमारे जुमले से, है ना? और जो मफऊल बिही था, अब यहाँ पर मफऊल बिही कौन है? क, हाँ, जुमले के अंदर मफऊल बिही कौन है? यू, क सअला क जो है ना मफऊल बिही है। तो अब ये जो क जाकर बन जाएगा त, क जाके बन जाएगा क्या? तो अब हमसे कहा, अब हम पूछेंगे क्या तुमसे गायब होने के बारे में पूछा गया था? तो अब हम कहेंगे असुइलता, क्या कहेंगे हम? असुइलता, असुइलता अनिल गयाबी, क्या एब्सेंट होने के बारे में तुमसे पूछा गया? असुइलता अनिल गयाबी, क्लियर है के बाद? हाँ जी। तो असअलकल मुदीरु, तो सअला फेल, काफ जो है ना
वो मफूल भी है, ज़मीर की शक्ल में मफूल भी, और अलमुदीर उसका फाइल, तो फाइल को तो हम पैसिव वॉइस में फेंक ही देते उठा के, बचता मफूल भी। अब मफूल भी जो बच रहा है वहां पर रखते थे, लेकिन यहाँ ज़माइर की शक्ल में उसको भी जो है ना चेंज करना पड़ेगा। तो अब असअलका के बजाय असुइलका नहीं बोलेंगे हम, असुइलता बोलेंगे अब हम। क्या कहेंगे हम? असुइलता। असुइलता, असुइलका नहीं कहेंगे अब हम। या क्लियर है बात? हाँ जी। चलो जी, तो अब ये बता रहे हैं कि इज़ा कानल मफ़ऊल बिही ज़मीरन, मफ़ऊल बिही जब ज़मीर हो, क्या कह रहे हैं ये? इज़ा कानल मफ़ऊल बिही ज़मीरन, मफ़ऊल बिही जब ज़मीर हो, जैसे कि असअलकल मुदीर के अंदर मफ़ऊल बिही कौन है? का है वहां पर, ठीक है? तो का जो है ज़मीर है कि नहीं? हाँ, और मफ़ऊल भी है वो। हाँ। तो वही कह रहे हैं कि इज़ा कानल मफ़ऊल बिही ज़मीरन, जब मफ़ऊल बिही ज़मीर की शक्ल में हो, मफ़ऊल बिही ज़मीर की शक्ल में, हाँ, नाउन या इस्म की शक्ल में ना हो बल्कि ज़मीर की शक्ल में हो, तो कह रहे हैं कि उतिया बेज़मीर रफ़ई, तो लियहुल्ल महल्लहु, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी जगह पर हम रफ़ा वाली ज़मीर रख देंगे हम। उतिया अता याती का मतलब आना, और अता बा का मतलब लाना। अता बा का मतलब क्या होता है? लाना। जा का मतलब आना, जा बा का मतलब लाना। तो उतिया बेज़मीर रफ़, लाया जाएगा रफ़ा की ज़मीर को। उतिया बेज़मीर रफ़ा का मतलब क्या होगा? तो ज़मीर की रफ़ा की ज़मीर लाई जाएगी, है ना? ये देखो सुइलता रफ़ा की ज़मीर है ये, और क जो है ना असअला के अंदर क जो है ना नसब की ज़मीर है ये। ज़माइर भी मंसूब और मरफू और मजरूर होती है, ठीक है? तो ज़माइर भी मरफू मंसूब होते हैं, मजरूर होते हैं, ठीक है ना? तो अब ये कह रहे कि सआला के अंदर का जो है वो ज़मीर मंसूब की ज़मीर है, तो इसको मंसूब की ज़मीर से जो है ना मरफू की ज़मीर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे सुइलता। तो वही बात कह रहे हैं कि इज़ा कानल मफ़ऊल, थोड़ा सा ये समझ ले तो हम फटफट बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इज़ा कानल मफ़ऊल बिही ज़मीरन, जब मफ़ऊल बिही ज़मीर हो, है ना, मफ़ऊल बिही ज़मीर हो, तो उतिया बेज़मीर रफ़अ, तो रफ़ा वाली ज़मीर लाई जाएगी। तो रफ़ा वाली यानी का के बजाय ता, सअला के बजाय सुइलता, ता जो है ना ज़मीर आ गई, ता भी ज़मीर है, ता भी ज़मीर है, ठीक है ना? अच्छा, लियहुल्ल महल्लहु, ताकि वो उसकी जगह बैठे, है ना? तो का की जगह पे ता बैठ जाएगा जाकर, यानी मंसूब ज़मीर की जगह पर मरफू ज़मीर ले लेगी, है ना? मंसूब वाली ज़मीर की जगह पर कौन सी ज़मीर बैठेगी? मरफू वाली ज़मीर बैठेगी। मंसूब ज़मीर की जगह पर कौन सी ज़मीर बैठेगी? मरफू ज़मीर बैठेगी। कमा यत्तज़िहु, जैसा कि ये चीज वादे हो जाती है, मिनल जदवलैनि अत्तालियैनि, नीचे जो दो टेबल है, जदवल का मतलब टेबल या कॉलम, नीचे जो दो कॉलम या दो टेबल जो है डॉक्टर साहब ने दिए हुए, तो कह रहे हैं कि भाई देखो ये चीज जो है ना इस चीज से वाजे हो जाएगी। और भी कमा यत्तज़िहु, जैसा कि ये बात वाजे हो जाएगी, है ना, मिनल जदवलैनि अत्तालियैनि, नीचे जो टेबल है, ये जो दो कॉलम है, उनसे ये बात वाजे हो जाएगी। नंबर 1 अलिफ, जदवलुल फ़िल मादी, फ़िल मादी वाला जो है ना टेबल देखते हैं हम पहले। फ़िल मादी को समझते, बाद में फ़िल मुदारे को समझेंगे हम। तो कह रहे हैं कि भाई अल फ़िलुल मबनी, पहला कॉलम देखो, कॉलम है पहला अल फ़िलुल मबनी लिल मालूम, और दूसरा कॉलम है अल फ़िलुल मबनी लिल मजहूल, और जो है ना नाइबुल फ़ाइल का तीसरा कॉलम है। डॉक्टर साहब ने समझा दिया कि नाइबुल फ़ाइल कौन सा है इस जुमले में। तो अब हम कह रहे हैं कि पहला जुमला है कि सअलहुल मुदर्रिसु, मबनी लिल मालूम वाला जुमला क्या है? सअलहुल मुदर्रिसु। हमने ये बात आपको पहले ही शुरू ही यहीं से किया था ताकि बात समझ में आ जाए। तो फिर मबनी लिल मालूम वाला जुमला है कि सअलहुल मुदर्रिसु, टीचर ने उससे पूछा। अब इसको जो है ना मबनी लिल मजहूल बनाएंगे तो सीधा हो जाएगा सुइला, खलास, अल मुदर्रिसु ड्रॉप हो गया, और जो है ना सअला के बजाय सुइला बन गया, और हु जो ज़मीर थी वो भी गिर गई, ड्रॉप हो गई। तो वहां पर जो है ना, चूंकि हु जो है ना मंसूब ज़मीर है, तो सोएला हम हु को भी ड्रॉप कर देंगे और सोएला बन जाएगा, और उसके अंदर हुआ वाली ज़मीर नाइबुल फाइल बनेगी। इसीलिए कह रहे हैं थर्ड कॉलम जो है ना नाइबुल फाइल। तो सोएला के अंदर नाइबुल फाइल कौन है? हुआ की ज़मीर छुपी हुई है, ज़मीर और मुस्ततिर उनका मतलब हिडन है वो ज़मीर वहां पर। वो ज़मीर कौन सी? हुआ की, ब्रैकेट में है वो, माइंड में है हमारे। तो सोएला यानी हुआ सोएला, सोएला यानी हुआ सोएला। तो ज़मीर मुस्ततिर का मतलब होता है छुपी हुई ज़मीर, उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोएला का मतलब ही होता है कि हुआ सोएला, ब्रैकेट में, अंडरस्टूड है वो। अच्छा देखिए दूसरा जुमला देखते हैं, सअलहुमुल मुदर्रिसु, टीचर ने उन लोगों से पूछा, मबनी लिल मालूम, मबनी लिल मजहूल का जुमला बनेगा। अब हम जो है मुदर्रिस को ड्रॉप कर देंगे, तो क्या बचा? सअलहुमुल मुदर्रिस को
सअलहुम المدرسوں में से المدرس को ड्रॉप करेंगे तो क्या बनेगा, सअलहुम, और सअला को बना देंगे सुइला, हाँ तो जुमला बना हमारा बाकी जो रहा सुइलहुम, हाँ, तो क्या सुइला- बचा, तो हुम की जमीर चूंकि मंसूब वाली जमीर है तो मंसूब की जमीर नहीं रखते साथ में, तो हुम को भी फेंक देंगे उठा के। अच्छा, सअलहल अबू, तीसरा जुमला देखते हैं हम, सअलहल अबू, उस एक औरत से फादर ने पूछा, सअलहा अल अबू, अब, उस औरत से फादर ने पूछा, हाँ। ठीक है। तो अब जो है ना इसका पहले मजूल बनाएंगे, तो पहले ड्रॉप कर दिया हमने इस्मुल फाइल, तो क्या ड्रॉप किया हमने, हमने अब को ड्रॉप कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचे सअलहा, सअलहा, तो अब सअला को वो बनाओ, मजूल बनाओ, तो ये सोएला, सुइलत, सअला को मजूल बनाओ, सुइलत, नहीं, तो अभी तो सअलहा बचा ना हमारे पास, सअलहा अल अबू, सअलहा, तो सुइलहा बनेगा, हाँ, तो हमारे पास जो बाकी रहा फाइल को ड्रॉप करने के बाद क्या बाकी रहा हमारे पास, सुइलहा, सोएला, हाँ, सअला को सोएला कर दिया और बन गया हमारा सोएला, लेकिन सोएला नहीं कह सकते हम, क्योंकि हाँ जो दमीर है ये मंसूब वाली है, तो इसको उठा के फेंक देंगे हम, तो अब हम क्या कहेंगे, सुइलत, सोएलत, क्या कहेंगे हम, सुइलत, अब सोएलत के अंदर जो दमीर है वो हिया की दमीर छुपी हुई है, ज़मीरुन मुस्ततिरुन, यहाँ पर कौन सी नाइबुल फाइल कौन है, यहाँ पर मुस्ततिर दमीर है, यानी जो है ना हिया की दमीर है, हाँ, तो सोएलत यानी हिया सोएलत, तो सोएला के अंदर हुआ छुपा हुआ है और सोएलत के अंदर हिया छुपा हुआ है, हाँ, क्लियर है बात, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड, हाँ ये याद रखना आपने। अब जो है ना सअलहुन्ना, तीसरा उसके बाद का जुमला हमारे पास सअलहुन्नल अबू, सअलहुन्नल अबू, तो अब जो अल अब को ड्रॉप कर दिया हमने, तो जुमला जो बाकी रहा हमारे पास क्या रहा, सअलहुन्ना, सअलहुन्ना, और सअला को बचा मजहूल बना दिया, तो क्या बचा, सोएलहुन्ना, सुइलहुन्ना, सोएलहुन्ना, लेकिन ये हुन्ना जो है ना मंसूब की ज़मीर है, तो इसको फेंक देंगे उठा के, तो अब हम क्या कहेंगे, हुन्ना के लिए कुछ लाना पड़ेगा ना, सुइल, सुइल ना लाएंगे हम, और ये मरफू वाली ज़मीर है, हाँ जी, हुन्ना जो है ना मंसूब वाली ज़मीर है, और सोइलना के अंदर न जो है नून जो है ना, वो है ये नाइबुल नूनुन निस्वा फाइल, कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं हम इसको, नूनुन निस्वा, पता है आपको, इससे पहले भी जिक्र फीमेल, किया, फीमेल प्लूरल, वाली नून है हाँ। ये, तो नूनुन निस्वा कहते हैं, औरतों वाली नून है ये, तो सोइलना, तो सोइलना के अंदर जो नून है यही नाइबुल फाइल है। और उसके बाद जुमला है कि सअलकल मुदर्रिसु, सअलकल, मुदर्रिस, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह चीजें और भी आसान हो जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। सअलकल मुदर्रिसु को जब हम मजहूल बनाएंगे तो अल मुदर्रिस को उठा के फेंक देंगे, तो क्या बचा हमारे पास, सअलका, सअलका बचा, अब सअला को सोएला बना, तो क्या बचा हमारे पास, सोएलका, सुइलका, लेकिन सोएलका नहीं बोल सकते और सोएला अंता नहीं बोल सकते, तुमसे पूछा गया, तुमसे पूछा गया तो क्या कहेंगे, सोएला का नहीं बोल सकते और सोएला अंता नहीं बोल सकते, तो हम जो का को भी उठा के फेंक देंगे, क्योंकि का जो है ना दमीर है मंसूब दमीर है, तो मरफू वाली दमीर इस्तेमाल करेंगे जो कि ता है, ता है, तो हम कहेंगे सोइलता, ता जो है यहाँ पर ये मरफू वाली दमीर है, तो हम कहेंगे सोइलता, तुमसे पूछा गया, सोइलता, सुइलता, तुमसे पूछा गया, क्लियर है। अब जो है ना देखो, सअलकुमुल मुदर्रिसु, सअलकुमुल मुदर्रिसु, तो अब जो सअलकुमुल मुदर्रिसु, टीचर ने तुम लोगों से पूछा, तो अब जो है ना तुम लोगों से पूछा गया, तो अल मुदर्रिस को उठा के फेंक देंगे हम यहाँ से, तो हम कहेंगे सअला को बना देंगे हम सोएला, तो अब हम यूं नहीं कहेंगे सोएला कुम, तुम लोगों से पूछा गया तो क्या बनेगा, अब सोएला कुम नहीं बनता और सोएला अंतुम नहीं बन सकता, है ना, ये दोनों गलत है, सोइल तुम, सोइल तुम, तो अब जो तुम है ये ज़मीर जो है ना, ये ज़मीर रफा है, यही जो है ना नाइबुल फाइल बनेगी, तो तुम लोगों से पूछा गया तो क्या कहेंगे हम, सोइल तुम, सोइल तुम, सोएला कुम और सोएला अंतुम नहीं कह सकते, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, सअलकी अल अबू, वालिद ने तुमसे पूछा, औरत से कहा जा रहा है, सअलकी अल अबू, तो इसको मजहूल बनाएंगे तो अल अबू को उठा के फेंक देंगे, तो हमारा जो जुमला बचेगा, सअला को सोएला बनाने के, सअला को सोएला कन्वर्ट करने के बाद सोएला की, है ना, तुमसे पूछा गया, औरत से कह रहे हैं हम, सोएला की, तो तुमसे पूछा गया, तो सोएला के गलत है और सोएला अंते भी गलत है, तो ना तो के कह सकते हैं ना तो अंते कह सकते हैं, तुमसे पूछा गया तो क्या कहेंगे हम, सोएला के गलत, सोएला अंते गलत, क्या कहेंगे, सोइलती, क्या कहेंगे हम, सुइलती, ये ज़मीर और रफा है, इसको लाकर कहेंगे हम सोइलती, तो ता जो है ना यहाँ पर ज़मीर और रफा है, ताउत तानीस कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं हम इसको, ताउत तानीस कहते हैं हम इसको। अच्छा चलो, सअलकुन्नल अबू, सअलकुन्नल अबू, तो देखो तुम औरतों से, वालिद, औरतों से बात की जा रही है कि तुम लोगों से वालिद ने पूछा, तो अब जो है ना तुम लोगों से पूछा गया, औरतों से कह रहे हैं हम, तुम लोगों से पूछा गया, तो अल अबू को वहां पर फेंक दिया हमने उठा के,
تو ہمارا جو سالا کو سوئلہ کر دیا تو باقی کیا رہا سوئلہ كنا. سوئلہ کننا. لیکن یہ غلط ہے, تم لوگوں سے پوچھا گیا, عورتوں سے کہیں گے اگر ہم کہ تم لوگوں سے پوچھا گیا تو سوئلہ کننا نہیں کہہ سکتے, نہ تو سوئلہ انتننا کہہ سکتے ہیں ہم. تو نہ تو سوئلہ انتننا نہ تو سوئلہ کننا, تو دونوں کو پھینک دیں گے اٹھا کے. یہ سب جو ہے نا یہ ضمیر کام نہیں کرے گی, رفع والی ضمیر استعمال کریں گے تو کیا کہیں گے سوئل سئلتن. تننا. تو یہ تو تننا ہے, یہ ضمیر ہے یہاں پر. سوئل تننا کیا ہے, یہ تننا جو ہے یہ ضمیر النسوہ ہے, یہ ضمیر الرفع ہے یہ, ٹھیک ہے. سوئل تننا. اس کے بعد آخری دو جملے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم. سألنی المدرس, کیا جملہ ہے ہمارے اس کے بعد, سألنی المدرس, ٹیچر نے مجھ سے پوچھا. ہم ایسی کہتے ہیں کہ نہیں, ٹیچر نے مجھ سے پوچھا تو کیا کہتے ہیں ہم سألني المدرس. سألنی المدرس. سأل فعل اور جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا یہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے, یا جو ہے نا مفعول بھی ہے. نون جو ہے نا وہ لانا پڑتا ہے, نون الوقایہ کہتے ہیں اس کو, ہم لانا پڑتا ہے اس کو, نون الوقایہ کہا جاتا ہے اس کو, ہے نا, یاد رکھنا. اصل جو مفعول ہے کیا ہے, یا ہاں ہے نا, ہاں جی. اصل کیا ہے سأل فعل, یا جو ہے نا مفعول بھی ہے. لیکن سألی المدرس نہیں کہتے, اس کے ساتھ جو ہے نا نون لگانا پڑتا ہے, ورنہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے جملہ, میننگ چینج ہوتی ہے. سألنی ہاں تو نون الوقایہ کہا جاتا ہے اس کو, کیا کہتے ہیں ہم نون الوقایہ. بعد میں سمجھائیں گے جب آگے چل کے بتائیں گے نون الوقایہ کا جو ہے نا فنکشن, کیوں نون الوقایہ اس کو کہا جاتا ہے بعد میں بتائیں گے ہم. بس اتنا یاد رکھو کہ سألنی المدرس, مجھے مارا تو کیا کہیں گے, خالد نے مجھے مارا تو کیا کہیں گے ضربنی ضربنی خالد, ہے نا. میری کتاب تو کیا کہیں گے, یہ میری کتاب ہے تو کیا کہیں گے, یہ میری کتاب ہے. هذا کتابی. ہذا کتابی, ہذا کتابی. تو یہاں پر میرے کے لیے یہ لا رہے کہ نہیں, ہم یہ لا رہے. لیکن وہاں پر کہہ رہے کہ مجھے مارا تو ضربی خالد نہیں کہہ رہے ہم, ضربی. جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہذا کتابی, یہ میری کتاب ہے, تو یہ جو ہے نا یہ میرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب وہاں کہہ رہے کہ اس نے مجھے مارا تو خالد نے مارا, تو ضربی خالد نہیں کہہ سکتے ہم, ضربی خالد نہیں کہہ سکتے, یہ یا کے پہلے نون لگانا پڑتا ہے, یہ نون الوقایہ کہا جاتا ہے. تو ضربنی خالد کہیں گے ہم, کیا کہیں گے ہم ضربنی خالد. ایسا. تو یہی ہے سألنی المدرس, ٹیچر نے مجھ سے پوچھا. اب اس کو مجہول بنائیں گے تو المدرس کو اٹھا کے باہر کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو کیا بچا, سالہ کا سوئلہ بنائیں گے ہم. مجھ سے پوچھا گیا تو کیا کہیں گے اب ہم, المدرس کو ہٹا کے تو سوئلہ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے سوئلہ انا یا سوئلہ نی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے سوئلہ انا. مجھ سے پوچھا گیا تو عربی کیا آئے گی, نہ تو سوئلہ انا کہہ سکتے ہیں, نہ تو سوئلہ نی کہہ سکتے ہیں. ہم کیا کہیں گے, نون کو نی کو بھی ہٹا دیں گے تو کہیں گے سئلتو. کیا کہیں گے ہم, سئلتو. یہاں پر جو تو ہے یہ تا جو ہے تو یہ تاؤل متکلم ہے. یہ تاؤل کیا ہے, یہ متکلم ہے. ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, متکلم کا ہم اپنے بارے میں, ہے نا. تو یہ جو تا ہے تاؤل متکلم ہے, یہ جو ہے نا ضمیر الرفع ہے. سئلتو مجھ سے پوچھا گیا, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم سے ٹیچر نے پوچھا, سألنا المدرس, سألنا المدرس, ٹیچر نے ہم لوگوں سے پوچھا. تو جو ہے نا اب مجہول بنائیں گے کہ ہم لوگوں سے پوچھا گیا, تو المدرس کو اٹھا کے پھینک دیں گے ہم, اور سالہ کو سوئلہ کر دیں گے. تو جملہ جو باقی رہا کیا باقی رہا ہمارا سوئلنا. تو لیکن یہ جملہ غلط ہے, سوئلنا بھی نہیں کہہ سکتے اور سوئلہ نحنو بھی نہیں کہہ سکتے. ہم سے پوچھا گیا تو نحنو بھی نہیں کہہ سکتے, نہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے سئلنا. کیا کہیں گے ہم, سئلنا. سئلنا نہیں, سئلنا, ہم سے پوچھا گیا. تو نا جو ہے نا ناول یہ بھی جو ہے نا ناول متکلم ہے, جمع متکلم والی نا ہے یہ بھی, ہے نا. وہ تاؤل متکلم, یہ ناول متکلم ہے نا, یہ نا ہے. تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گیا. تو اس سے پوچھا گیا سئلہ, ایک مرتبہ دہراتے اور ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو ہے نا آگے کی تمرین پہ جاتے ہیں مضارع کی, ہے نا. تو اچھا, تو اس سے پوچھا گیا تو کیا کہیں گے ہم, اس سے پوچھا گیا تو کیا کہیں گے ہم سئلہ. ان لوگوں سے پوچھا گیا, ادھر دیکھو میری طرف, ان لوگوں سے پوچھا گیا, سئلو. اس ایک عورت سے پوچھا گیا, سئلت. ان بہت ساری عورتوں سے پوچھا گیا, سئلنا. سئلنا. تم سے پوچھا گیا, سئلتا. تم لوگوں سے پوچھا گیا, مردوں سے, سئلتم. ٹھیک ہے. اور عورت سے کہیں گے کہ تم سے پوچھا گیا, سئلتی. اور تم عورتوں سے پوچھا گیا, سئلتنا. سئلتنا. مجھ سے پوچھا گیا, سئلتو. سئلتو. ہم لوگوں سے پوچھا گیا, سئلنا. کلیئر ہے. تو سئلہ جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں, ٹیبل, معروف کا ٹیبل یاد اگر ہے تو اس کو جو ہے نا
اس کو تھوڑا سا موڑ دو, ہاں ایسا موڑ کے جو ہے نا سألہ کو سئلہ کر دو اور ویسے ہی پڑھو. ہاں سألہ سألہ, ہم معروف میں کیا پڑھ رہے تھے؟ سألہ مبنی سألہ للمعلوم کا جو سأل ٹیبل ہے وہ کیسا پڑھ رہے تھے؟ سألہ 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 سألو سألو سألت سألتا سألنا سألنا سألتا سألتما سألتم سألتی سألتما سألتنا سألتو سألنا. تو بالکل ایسا ہی رہے گا, مجہول میں جا کے ایسے ہی بن جائے گا سیدھا. سألہ کا سوئلہ بنے گا صرف, ہاں. بولو مجہول, سألہ کا سوئلہ, سوئلہ سئلہ سئلہ دھیرے دھیرے, سوئلہ سوئلہ سوئلو, ہاں سئلت ہاں سئلت ہاں سئلنا ہاں سئلت ہوں سئلتما ہاں سئلتم ہوں سئلتی ہوں سئلتما ہوں سئلتن ہوں. سئلتو سئلنا. ویری گڈ. جیسے اگر ہمیں معروف مبنی للمعلوم کا اگر ٹیبل یاد ہے تو مبنی للمجہول کا سألہ کا سوئلہ بنے گا اور ویسے ہی رہے گا خلاص. تو یہ سارے بکھڑے میں نہیں رکھنے کا, اپنے دماغ کو کلیئر کر لو کہ یہ جو ہے نا رول جو ہے نا آپ نے پڑھ لیا ہے, لیکن یہ رول میں الجھ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سمپل سا ہے, سألہ کا سوئلہ, سوئل تو سوئلنا, رٹ ڈالنے کا اس کو ایک مرتبہ, سوئلہ سوئلہ سوئلو سوئلت سوئلتا سوئلتا, ہے نا, سوئلتا سوئلنا سوئلتا سوئلتما سوئلتم سوئلتے سوئلتما سوئلتن سوئلتو سوئلنا, ہے نا. اسے مارا گیا دوریبا, ان لوگوں کو مارا گیا دوریبو, تمہیں مارا گیا دوریبتا, مجھے مارا گیا دوریبتو, ہمیں مارا گیا دوریبنا, ہے کہ نہیں؟ ایسے چلے گا. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتن دوریبتو دوریبنا, ہے نا. ایسے ہی رہے گا, ٹھیک ہے. چلو اب ہم جو ہے نا یہ با کی طرف جاتے ہیں. جی فعل مضارع, فعل, ہاں, جدول الفعل المضارع. یہاں پر جو ہے نا یہاں پر بھی غلطی سے انہوں نے ٹائپنگ کی مسٹیک ہے, الف کا الف ہی کاپی پیسٹ کیا ہوگا ٹائپنگ کرنے والے نے, با رکھنا چاہیے. جدول الفعل المضارع, ہاں جی, با بریکٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ با ہونا چاہیے. الف پہلے الف گزر گیا تو یہ ٹائپنگ کی کاپی پیسٹ کرتے ہیں نا زیادہ تر ٹائپنگ والے, تو اس نے چینج نہیں کیا, با ہے یہ اصل میں. تو وہ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے, ٹھیک ہے. بہت سارے لکیر کے فقیر ہی رہتے ہیں, غلط رہتے تو غلط ہی پڑھاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو بہرحال اب یہ جدول الفعل المضارع, فعل مضارع کا جو ٹیبل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم. تو یسألو, مضارع کا ٹیبل کیا ہے؟ یسألو, یسألانی, یسألونا, تسألو, تسألانی, ہے نا, ایسے ہی ہے کہ نہیں. چلو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ٹیچر اس سے پوچھتا ہے تو کہیں گے یسألہ المدرس, ٹیچر اس سے پوچھتا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ یسألہ المدرس. لیکن اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہیں گے سیدھا یسألو, بس خلاص. یسألو, اور اس کے اندر نائب الفاعل کیا ہے؟ ضمیر مستتر, ہڈن ہے, ہڈن ہے. ہوا جو فاعل, ہوا کی جو ضمیر ہے وہ, ہوا جو ضمیر الرفع ہے وہ جو ہے نائب الفاعل ہے اس کے اندر. تو یسألہم المدرس, ٹیچر ان لوگوں سے پوچھتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ یسألون, یسألون, ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ یسألون. تو اس کے اندر جو ہے نا نائب الفاعل کون ہے؟ واو ہے. یسألون کے اندر واو جو ہے نا وہ وہ نائب الفاعل ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد یسألہ الاب, باپ اس سے پوچھتا ہے, تو باپ اس سے پوچھتا ہے. لیکن کہا جائے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے تو ہم کہیں گے تسألو, اس سے پوچھا جاتا ہے. تسألو, اس کے اندر نائب الفاعل کون ہے؟ ضمیر مستتر, چھپی ہوئی ضمیر ہے, ہی کی, ہی کی ضمیر جو ہے نا چھپی ہوئی ہے, یعنی ہی تسألو, ہی تسألو. ہاں جی, اس سے پوچھا جاتا ہے تو ہی تسألو, ہی تسألو, یعنی ضمیر ہے وہاں چھپی ہوئی. تسألو کون ہے؟ ہی تسألو. اس کے بعد یسألہن الاب, باپ ان لوگوں سے پوچھتا ہے عورتوں کے بارے میں, ہے نا, لیکن ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے یا پوچھا جاتا ہے تو اب جو ہے نا ہم کہیں گے یسألنا, یسألہن الابو, الابو کو پھینک دیں گے تو یسألہن کو یسألہن بن جائے گا, ہن کو پھینک دیں گے, ضمیر منصوب ہے, یہ ضمیر رفع لائیں گے وہاں پر, تو یسألنا کیا لائیں گے ہم؟ یسألنا. اور نون جو ہے نا یہ جمع والے نون النسوہ والا آئیں گے ہم وہاں پر, یسألنا. یہ جو ہے نا نائب الفاعل بنے گی. یسألنا کون ہے؟ نائب الفاعل کون ہے اس کے اندر؟ یسألنا میں, یسألنا کے اندر نائب الفاعل کون بن رہا ہے؟ نون بن رہا, ٹھیک ہے. یسألک المدرس, ٹیچر تم سے پوچھتا ہے, لیکن کہیں گے کہ تم سے پوچھا جاتا ہے, تم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم کہیں گے تسألو, تم سے پوچھا جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ تسألو. ہاں, یسألک المدرس, تو المدرس کو اٹھا کے پھینکا ہم نے تو بچا یسألک المدرس, یسألک, ہے نا. تو لیکن اب یہ دونوں بھی غلط ہو جائے گا, تسألو, بس خلاص. تسألو, تم سے پوچھا جاتا ہے. تسألو کے اندر انتا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, ضمیر مستتر نائب الفاعل, اس کے اندر کون ہے؟
ज़मीरुन मुस्ततिरुन, यानी अंत की ज़मीर छुपी हुई इसके अंदर। उसके बाद यसअलुकुमुल मुदर्रिसु, इंशाल्लाह आगे आसान हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह आसान कर देंगे उसको। यसअलुकुमुल मुदर्रिसु, यसअलुकुमुल मुदर्रिसु, टीचर तुमसे पूछता है, लेकिन तुम लोगों से पूछा जाता है, तो अल मुदर्रिसु को उठा के फेंक दिया और कुम को भी उठा के फेंक देंगे, तो हम कहेंगे तुसअलूना। तुसअलूना, वाव जो है ना, वाव जहां पर जो है ये जो है नाइबुल फाइल बनेगा, तुसअलूना, ठीक है। उसके बाद है ना यसअलु की अल अबू, वालिद तुमसे पूछते हैं, औरत से कहेंगे हम, लेकिन तुमसे पूछा जाता है तो हम अल अबू को फेंक देंगे उठा के, तो हम कहेंगे तुसअलीना। क्या कहेंगे हम? तुसअलीना। यहाँ नाइबुल फाइल या है, याउल मुखातबा कहते हैं इसको हम, याउल मुखातबा कहते हैं, फीमेल वाली है ना। तो तुसअलीना या है ना, या ये जो है ना ये नाइबुल फाइल बनेगी यहाँ पर, तुसअलीना तुमसे पूछा जाता है। यसअलुकुन्नल अबू, यसअलुकुन्नल अबू, तुम लोगों से फादर पूछता है, तुम लोगों से बाप अब्बू जान पूछते हैं। यसअलुकुन्ना, तुम तमाम औरतों से बात की जा रही है, तो तुम लोगों से अब्बू जान पूछते हैं, तो अब जो है ना अलाबो को उठा के फेंक देंगे, हम कहेंगे तुसअलना, और कुन्ना को भी फेंक देंगे, कुन्ना के बजाय ना नून आ जाएगा, तुसअलना, तुम लोगों से पूछा जा रहा है या पूछा जाता है, तुसअलना। या नून जो है ना, नूनुन निस्वा, ये जो है ना नाइबुल फाइल है। यसअलुनियल मुदर्रिसु, यसअलुनियल टीचर मुझसे पूछता है, अल मुदर्रिसु को उठा के फेंक देंगे, तो यसअलुनी का क्या बजेगा? युसअलुनी, तो युसअलुनी गलत है, वो सारा कुछ फेंक देंगे, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कहेंगे उसअलु, सारा पुराना स्ट्रक्चर फेंक देंगे उठाकर, फेले मजूल में कोई भी काम नहीं आएगा। यसअलुनी अल मुदर्रिसु में सारा फेंक देंगे, कहेंगे उसअलु, मुझसे पूछा जाता है, उसअलु के अंदर अना जो है ना छुपा हुआ है, वो नाइबुल फाइल बनेगा वहां, उसअलु अना यानी। उसके बाद यसअलुनल मुदर्रिसु, टीचर हमसे पूछता है, तो अब ये जो है ना जब फेले मजूल बनाएंगे तो पूरा ही स्ट्रक्चर फेंक देंगे उठा के, ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, नई बिल्डिंग बनाने का, हमें सारा फेंक दो उठा के, हम कहेंगे नुसअलु। क्या कहेंगे हम? नुसअलु। तो नुसअलु के अंदर नहनो के ज़मीर है, ये नाइबुल फाइल बनेगी। तो ये जो है ना, अब जो है ना ऐसे कायदे याद, ये ग्रामर के रूल ऐसे याद रखने से नहीं होगा आपको, ये जो है ना पढ़ लिया आपने कि नाइबुल फाइल इनके अंदर कौन है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि यसअलूना, यसअलु का युसअलु क्या बनेगा? यसअलु का युसअलु, यसअलु, यसअलाने, यसअलूना, तो यसअलु का युसअलु बन जाएगा। खलास, मजहूल बनाने के लिए क्या करेंगे हम? युसअलु, युसअलाने, युसअलूना। अगर आपको मुज़ारे का टेबल याद है तो या के बजाय यू कहेंगे और खलास, यसअलु के बजाय क्या कहेंगे हम? युसअलु कहेंगे, युसअलु उससे पूछा जाता है, युसअलाने उन दोनों से पूछा जाता है, युसअलूना उन लोगों से पूछा जाता है, फिर उस एक औरत से पूछा जाता है तुसअलु, है ना, उन दो औरतों से पूछा जाता है तुसअलानी, उन तमाम औरतों से पूछा जाता है युसअलना। अब यहाँ पर तुसअलना नहीं कहेंगे, युसअलना, है ना, तुसअलु, तुसअलानी, युसअलना। अक्सर जो है ना कंफ्यूज होते हैं लोग, तुसअलु, तुसअलाने, तुसअलना नहीं, तुसअलु, तुसअलाने सिंगुलर डुअल, और युसअलना खलास, है ना। और तुमसे पूछा जाता है तुसअलु, और तुम लोगों से पूछा जाता है तुसअलूना, तुसअलु, तुसअलाने, तुसअलूना। फिर औरत से पूछेंगे, तीन फीमेल के, तुसअलीना, तुसअलाने, तुसअलना, तुसअलीना, तुसअलानी, तुसअलना। और मुझसे पूछा जाता है उसअलु, और हमसे पूछा जाता है नुसअलु, है ना। कुरान के अंदर है कि अल्लाह से नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन अल्लाह दूसरों से पूछ सकते हैं। हम अल्लाह से पूछ सकते हैं, अल्लाह ने हमें, आप अल्लाह से पूछ सकते हैं अल्लाह ने आपको लड़की क्यों बनाया। मैं अल्लाह से पूछ सकता हूँ अल्लाह ने मुझे मर्द क्यों बनाया। अल्लाह से हम नहीं पूछ सकते अल्लाह ने हमें इंडिया में क्यों बनाया, और किसी को अमेरिका में बनाया तो कोई अमेरिका वाले नहीं पूछ सकते हमें अमेरिका में क्यों। अल्लाह से कोई चीज क्वेश्चन नहीं कर सकते आप किसी भी मामले में। तो कुरान में है कि ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। देखो फेल मजूल है यहाँ पर, ला युसअलु अम्मा यफअलु, अल्लाह से नहीं पूछा जा सकता है जो कुछ अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह जो कुछ भी करते हैं उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। वहुम युसअलूना, लेकिन लोगों से पूछा जा सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अल्लाह पूछ सकते हैं, अल्लाह को हक है हमसे पूछने का, लेकिन हमें हक नहीं अल्लाह से पूछने का। तो कुरान की आयत है ला युसअलु, देखो ये फेल ये ना मजहूल है ये, और ज़मीर की शक्ल में, ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलूना, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि नंबर 8 की एक्सरसाइज कि अय्यन नाइबुल फाइल फीमा याती,
نیچے جو جملے ہیں یا نیچے جو قرآن کی آیتیں دی ہوئی انہوں نے ان کے اندر نائب الفاعل کو ڈیفائن کرے، بتائیے، عین کا مطلب متعین کیجئے، ڈیفائن کیجئے کہ ان آیتوں کے اندر نائب الفاعل کون سا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو پہلی آیت ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کا مطلب پرانے زمانے میں جو لوگ جو ہے نا بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر یہ رواج تھا، کسٹم تھا کہ جو ان کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا ہے، اس کو جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ جو ہے نا عجیب مینٹلٹی تھی، مائنڈ سیٹ الگ تھا ان کا، بچوں کو کیا کرتے تھے، وہ مار دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، زندہ گڈھا کھود کے بچی کو ڈال دیتے تھے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس لڑکی سے جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، آخرت میں اللہ سے پوچھیں گے، اللہ اس سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا۔ سُئِلَت کا مطلب دیکھو، سآلہ کا سُئِلہ، اس سے پوچھا جائے گا، سآلہ کا سئلت، دیکھو تو سئلت کے اندر ہی کی ضمیر جو ہے نا یہ نائب الفاعل ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، نائب الفاعل کو ڈیفائن کرنا ہے، ہمیں نائب الفاعل کو ڈیفائن کر، تو ہم کہیں گے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، موعودہ کا مطلب زندہ درگور کی بھی، قبر زندہ جو ہے نا دفن کر دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے جو ہے نا کس گناہ کی پاداش میں، پاداش کا مطلب ہوتا ہے جرم میں، کس گناہ کے جرم، کس جرم میں یا کس جرم کے اندر اس کو جو ہے نا دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے اندر نائب الفاعل کون سا ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ کے اندر، ہاں جی ہی ہے نا، ہاں وہ انڈیکیشن سئلت کے اندر نائب الفاعل کون ہے، ہی جی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے، کیا نہ کہو، امواتن، کہ وہ ڈیڈ ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے جو لوگ جو ہے نا محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید ہوا کہ نہیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس کے علاوہ بھی بے شمار جنگیں ہوئی، صحابہ کرام شہید ہوئے کہ نہیں جنگوں میں کافروں سے لڑتے ہوئے۔ تو جو بھی انسان اللہ کے دین کے لیے لڑائی کرتا ہے یا اللہ کے دین کے لیے دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے اللہ کی راہ میں۔ آج بھی جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے دنیا بھر میں اور ان کو مار دیا جائے تو وہ کون ہے، شہید، وہ شہید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شہید ہے، تو اب اس کو ڈیڈ نہیں کہو۔ ڈیڈ نہیں کہو کا مطلب وہ جو ہے نا عام انسان کی طرح نہیں ہے، مطلب ایک عام انسان جو بستر پہ مر جاتا ہے اس کی طرح نہیں ہے وہ، اس کا جو ٹریٹمنٹ اللہ کے یہاں ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ جو ہے نا آج بھی زندہ ہے، زندہ ہے کا مطلب ہمارے آج ہماری دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جنت میں اس کو جو ہے نا وہ آج زندہ ہے، وہ آج بھی، حالانکہ قیامت نہیں ہوئی ہے، جنت جہنم کے اندر جانے کا بھی معاملہ نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جنت کا پروٹوکول دے رہے ہیں مرنے کے بعد۔ تو جو شہید ہیں اللہ کے ان کے بڑا بلند درجہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیا نہ کہو، اموات، ان کے وہ مردہ ہیں، ڈیڈ ہیں، یعنی وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں، ہے نا، لیکن اللہ کے زندہ ہے وہ کیسے ہے وہ ہم پرسیو نہیں کر سکتے، اس کو امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، لیکن ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے یہاں پر ابھی جنت کے اندر اللہ ان کو رزق مل رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں وہ جنت میں۔ تو بہرحال اس کے بعد نمبر 3 کا جملہ دیکھتے ہیں ہم، ولا تو، اچھا یہ اس کے اندر پھر نائب الفاعل کون ہوگا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، یقتلو کے اندر ہوا نا، ہم نہیں نا، فعل مجہول کون ہے اس کے اندر، یہ اس آیت میں بتاؤ پہلے، فعل مجہول نا، فعل مجہول میں ڈھونڈنا ہے نا بیٹا، اچھا یقتلو، فعل مجہول کون سا اس جو پوری آیت میں، اس میں یقتلو، یقتلو فعل ہے، یقتلو کا یقتلو، تو یقتلو جو فعل مجہول ہے اسی کے اندر نائب الفاعل ڈھونڈیں گے نا ہم اس میں، تو اس کے اندر نائب الفاعل کون ہے، ہوا، اس کے اندر نائب الفاعل کون ہے، ہوا، ہاں۔ اس کے بعد نمبر 3، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اور ما دونوں کا کمبینیشن ہے، عَمَّا آپ نے پڑھا ہوا ہے، ان اور ما، سألہ کا ان، دیکھو لفظ جو سألہ جو ورب ہے فعل ہے اس کا پریپوزیشن ان استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، سألہ ان، تو لا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ لوگ کرتے تھے پہلے، ہے نا، ہم سے اللہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے پہلے دنیا میں لوگ کیا کرتے تھے، تو یا ہمارے رشتہ دار کیا کرتے تھے، یا دو لوگ ہمارے ماں باپ دنیا آخرت میں چلے گئے ہیں مثلا، ہے نا، تو اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے، اللہ ان کا حساب ہم سے نہیں لے گا، ہمارا حساب ہم سے ہی لیا جائے گا، اور ہمارا حساب دوسروں سے نہیں لیں گے۔ اب ہم جو اگر غلطیاں کرتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں
تو ہماری غلطیاں جو ہے نا ہمارے بچوں سے نہیں پوچھیں گے، ہے نا، پوچھے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے امی ابو جو ہے نا مثلاً اب ہم آج دنیا میں ہیں، ہے نا، ہم نے کوئی غلطیاں کی، گناہ کیے، لیکن ہم اب دنیا میں ایک زمانہ آئے گا ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اب ہم نے جو گناہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے نہیں پوچھنا ہے کہ آپ کے ابو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ غلطی کیوں کی تھی، ہے نا، جس کی غلطی اس سے پوچھا جائے گا، آپ کی غلطی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، میری غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے، بولو آمین آمین آمین، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر جگہ جمع فرما دے، آمین بولو آمین۔ اور اللہ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہو، جو لوگ ہماری کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی جنت میں جمع فرما دے ہم سب کے ساتھ میں، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہاں پر بھی پھر جو ہے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ، جب تک تو آپ لوگ عربی سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا، جنت میں سب کو ویسی عربی آئے گی بغیر محنت کے، دنیا میں محنت کرنی ہے۔ بہرحال تو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر فعل مجہول کون سا ہے، مبنی للمجہول کون ہے؟ یہاں پہ تسألون ہاں ہے، تسألون جو ہے نا، ہاں جی ہاں تسألون اوپر دیکھو، تسألون کا نائب الفاعل کون سا ہے؟ کم، ہاں جی کم، واو ہے نا بیٹا، تسألون کے اندر واو ہے نا، اوپر دیکھو، یسألکم المدرس، تو تسألون کے اندر جو ہے نا نائب الفاعل کون ہے؟ واو ہے، تو یہاں پر تسألون کے اندر نائب الفاعل کون کیا کہیں گے ہم؟ واو۔ ولا تسألون کے اندر نائب الفاعل کون ہے؟ واو ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ اچھی طرح، دھیرے دھیرے یاد کر لیں گے انشاءاللہ ہم، ہے نا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ یاد ہو چکا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ بک 2 پڑھتے تھے اور بک 2 مشکل لگتی تھی، لیکن آج آپ کے لیے حلوہ ہے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بک 3 بھی حلوہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا نمبر 4 کی آیت دیکھتے ہیں، اور بس یہ جانا انشاءاللہ یہ پیج ختم کر کے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم ہاں یہ بس یہ ایکسرسائز ختم کر کے ہم اپنا ویڈیو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو نمبر 4 کی آیت جو ہے لا یسأل عما، دیکھو ہم نے دیکھو یہ آیت میں نے آلریڈی آپ کو بتائی دی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، الحمدللہ آئے گی وہ، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ آپ نے ایسا کیوں بنایا، ہے نا، اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ نے جو کیا اچھا کیا، صحیح کیا، کسی انسان کو حق نہیں ہے کچھ پوچھنے کا، اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتے اللہ آپ نے ہم کو غریب کیوں بنایا، اور کوئی آدمی اگر ہینڈی کیپڈ ہو، ہاتھ پاؤں نہ ہو اس کو، وہ نہیں پوچھ سکتا اللہ میرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ہے، کوئی انسان گونگا پیدا ہوا تو یہ نہیں پوچھ سکتا اللہ تو نے مجھے گونگا کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور الحمدللہ بولنا ہے ہر حال میں، جو بھی حالات ہے اس میں کیا بولنا ہے ہمیں؟ الحمدللہ، اور اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور آخرت میں اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملنا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی جو پرابلم ہے لائف کے اندر، اس کا ریوارڈ آپ کا کمپنسیشن کہاں ملنا ہے؟ جنت کے اندر ملنا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو انشاءاللہ کمپنسیشن دنیا جنت میں ملے گا انشاءاللہ، اگر آپ ہینڈی کیپڈ ہے تو اللہ سارا بدلہ دے دیں گے جنت میں۔ یہ آزمائش والی ہے، ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، دنیا کیا ہے؟ یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، لہذا اس پر صبر کرنا ہے نا، پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، نہیں پوچھا جا سکتا ہے اس اللہ سے، لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا ہے اس سے، یعنی اللہ سے، عما یفعل، اس چیز کے بارے میں جو کچھ کہ وہ کرتا ہے، اللہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں، وهم یسألون، لیکن جو ہے نا واو الحال ہے یہاں پر، واو حال ہے، وهم یسألون، جبکہ جو ہے نا انسانوں سے پوچھا جائے گا جو کچھ کہ وہ انسان کرتے ہیں۔ تو دیکھو اس آیت کے اندر فعل مجہول کون کون سا ہے؟ فعل مجہول تو یسألو اور یسألون، یسألو اور یسألون دونوں بھی دونوں بھی مبنی للمجہول ہے، تو ان کے اندر نائب الفاعل کون سا ہونا چاہیے؟ لا یسألو، یسألو کے اندر نائب الفاعل کون ہے؟ ہوا، جو ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہوا کی ضمیر مستتر ہے، ضمیر مستتر کا مطلب ہڈن ضمیر، اور وہ ہوا والی ضمیر ہے، تو وہی جو ہے نا وہ نائب الفاعل ہے، لا یسألو یعنی لا یسألو ہوا، اور یسألون کے اندر نائب الفاعل کون ہے؟ ہاں جی واو ہے، نائب الفاعل کے اندر کون ہے؟ واو ہے نا، نہیں ہاں یسألون کے اندر بھی واو ہے، یسألون اور تسألون میں واو ہے، یسألون اور تسألون کے اندر یاد رکھنا ہے،
नाइब फाइल कौन बन रहा है, वाव ज़मीर बन रही है, युसअलून में भी और तुसअलून में भी, ठीक है, याद रहना है ये। हाँ जी, तो ठीक है। ओके। अच्छा, नंबर 5 की आयत देख लेते हैं। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, तीसरे पारे में ये अफला यंजुरूना इलल इबिली, इबिल का मतलब ऊंट, और नज़रा यंजुरू का मतलब होता है देखना, गौर करना किसी चीज को, टू लुक एट, टू कंसीडर, टू कंटेम्पलेट, है ना, टू कंटेम्पलेट, टू रिफ्लेक्ट अपॉन, ये सारा माना आता है। अफला यंजुरूना इलल इबिली, क्या लोग नहीं देखते हैं ऊंट को, क्या ऊंट पर गौर नहीं करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी क्रिएशन पे, कि अल्लाह ने ऊंट को कैसा बनाया, अजीब गरीब, है ना। व इलस समाई कैफा रुफिअत, और क्या लोग ये गौर नहीं करते हैं आसमान पर कि कैफा रुफिअत, कि अल्लाह ने आसमान को कैसा बुलंदी, कैसा ऊंचा बनाया। आसमान कितना ऊंचा है, किसी इंसान के रीच में नहीं है वो, है ना। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फेल है आज आसमान पे पहुंचने पर, जिन्नात और शैतान भी नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक, पहुंचने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी जो है ना पिटाई करते हैं। तो अस्समा जो लफ्ज़ मुअन्नस है, तो रफा यरफाउ का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, टू रेज, है ना, किसी चीज को बुलंद करना, ऊंचा उठाना। तो रफा का मजहूल रुफिआ, तो अस्समा चूंकि मुअन्नस है तो रुफिअत, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो इलल जिबाली कैफा नुसिबत, हाँ ये जो ना काम नहीं कर रहा। अच्छा, वो इलल जिबाली कैफा नुसिबत, जबल की जमा जिबाल, जबल की जमा जिबाल, जिबाल, जबल का मतलब क्या होता है, माउंटेन, माउंटेन, पहाड़। वैलल जिबाली, और लोग गौर नहीं करते हैं पहाड़ों की तरफ के कैफा नुसिबत, नसबा यंसिबु का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना, माउंट करना, जमीन के अंदर जो है ना मजबूती के साथ वो करना, है ना। कॉलम, हम जमीन के अंदर घर हम खड़ा करते हैं तो पहले क्या करते हैं, कॉलम उठाते हैं, तो हम कॉलम को नसब करते हैं, कॉलम को क्या करते हैं हम जमीन के अंदर खड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं मजबूती के साथ जो है ना बिठाना, फिक्स करना, है ना, उसको कहते हैं नसब या उनसे मंसूब करना, है ना। वैलल जिबाल कैफा नुसिबत, और पहाड़ों पर गौर नहीं करते कि कैफा नुसिबत, कैसा उसको मजबूती के साथ जमीन में जो है ना उसको मजबूती के साथ फिट कर दिया गया जमीन के अंदर, है ना। वैलल अर्दी, और जमीन की तरफ गौर नहीं करते, जमीन पर को देखते नहीं है लोग कि कैफा सोतेहत, कि कैसा अल्लाह ने उसको बिछा, कैफा सोतेहत, जमीन को कैसे बिछा दिया गया फर्श की तरह। सतहा यस्ताहु का मतलब होता है किसी चीज को बिछाना, हाँ जी, किसी चीज को, जैसे कि हम कारपेट बिछा देते हैं कि नहीं, हाँ, तो अल्लाह ने जो है ना कारपेट की तरह जमीन को जो है ना, लेकिन जमीन जो है ना वो है गोल है ना, स्फेरिकल है। तो अब ये जो है ना, अब ये देखो कितनी आयत है, इसके अंदर सारे फेले मजहूल, अब ये देखोगे फेले मजहूल, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत, इसके अंदर फेले मजहूल कौन सा है, खुलिकत, खुलिकत। और इसके अंदर जो है ना नाइबुल फाइल क्या है फिर, है बट वो मुस्ततिर है, हाँ तो वही कहेंगे नाइबुल फाइल ज़मीर मुस्ततिर है। वैल समाई कैफा रुफिअत, इसके अंदर रुफिअत के अंदर नाइबुल फाइल कौन है, इसके अंदर भी हिया जो है ज़मीरुन मुस्ततिरुन है, ज़मीर छुपी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वैल जिबाली कैफा नुसिबत, इसके अंदर जो है ना नुसिबत जो है ना फेले मजहूल है, इसमें भी हिया है, इसके अंदर भी हुआ है। वैल अर्दी कैफा सुतिहत, सुतिहत जो है ना फेले मजहूल है, इसके अंदर ज़मीर क्या है, हिया के ज़मीर छुपी हुई है। तो बहरहाल तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये याद रखना है कि सोएलत, दोरेबत, सोतेहत, नुसिबत, क़ुतिलत, फ़ुइलत, है ना, फ़ुतिहत, इसके अंदर जो है ना ज़मीर क्या है, सोएला और सोएलत दोनों के अंदर ज़मीर मुस्ततिर है, हुआ और हिया। सोएला के अंदर हुआ छुपा हुआ और सोएलत के अंदर हिया छुपा हुआ है ना। युसअलो के अंदर हुआ छुपा हुआ है और तुसअलो के अंदर हिया छुपा हुआ है। हाँ जी, ज़मीर मुस्ततिर है, क्लियर है बात, ठीक है ना। यसअलूना का युसअलूना, तो उसके अंदर वाव जो है ना ज़मीर नाइबुल फाइल है। तो बहरहाल इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मज़ीद इसको अच्छी तरह याद करेंगे इंशाल्लाह। आपसे पूछेंगे दोबारा कि भाई इसके अंदर जो है ना नाइबुल फाइल को आप आइडेंटिफाई करें, है ना। तो नाइबुल फाइल को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसको टेबल को याद रख लेने का है कि युसअलु, युसअलानी, युसअलूना, ये टेबल याद रख लेना अच्छी तरह। जिन लोगों को याद नहीं वो याद कर ले अच्छी तरह, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। इसी पे इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह, है ना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।